different videos, PPTs, notes from that link. Okay. I think in the last lecture we have seen the equivalent method for the single stage amplifier or the design of single stage amplifier. Based on that, we have seen the equation for the voltage gain of amplifier. Then we have seen the equation for the current gain of amplifier. Then we have seen the equation for the input resistance of amplifier and the output resistance of amplifier. And after that, at the last, we have seen the different design guidelines for the design of amplifier. And based on that, four equations of amplifier and different design guidelines of amplifier, we have to solve the design problems of amplifier for the RC coupled amplifier and direct coupled amplifier. Okay. So here in the design problem of amplifier, already I have told 30% assumptions are allowed. Means if the value of HIE input impedance is not given, the value of source resistance RS is not given, the value of frequency of input signal. Here that all the types of amplifier are the audio amplifier. So we know that the frequency of audio amplifier will vary from 20 Hz to 20 kHz. Means if the frequency is not given, then we can take the frequency of audio amplifier from 20 Hz to 20 kHz for the input signal. Okay. Means we can assume the assumptions for the solving the problem of design of amplifier. And that 30% assumption are allowed, but only condition is that the answer should be in proportion. Okay. So in this way, we will see the first example. So this is the first example. I think I have provided the notes to all the students. In that notes you can see, or otherwise you can write the problem number one. That is read up. Problem number one. A radio receiver uses a two-stage RC coupled amplifier as shown in figure given below. Find the voltage of each stage overall. Okay. Next circuit diagram. This is the circuit diagram of two-stage RC amplifier. Okay. Before going to see the design problem of two-stage RC coupled amplifier, we will see the find out the problems, find out the values of parameters in the two-stage RC coupled amplifier, and then we will see the design problem. पहिल्यांदा आपण पॅरामीटर व्हॅल्यू फाइंड करण्याचे प्रॉब्लेम बघूया दोन, आणि त्यानंतर ऍक्च्युअल डिझाइनचे प्रॉब्लेम बघूया. ओके, सो इन दिस प्रॉब्लेम they have given the two-stage RC coupled amplifier. This is the two-stage RC coupled amplifier. दोन स्टेज RC coupled amplifier आहे. आणि ह्या two-stage amplifier मध्ये we have to find out काय करायचं सांगितलं त्यांनी, voltage gain of each stage. म्हणजे पहिली स्टेज आहे ही तुमची. This is the first stage. Okay. In the first stage, and this is the second stage. Voltage gain of each stage means we have to find out AV1. काय करायचं आपल्याला AV1 फाइंड करायचं. आपल्याला पहिल्या स्टेज साठी काय फाइंड करायला लागणार आहे. For the first stage we have to find out AV1, and for second stage we have to find out AV2. Okay. त्यानंतर त्यांनी काय विचारलंय, find the voltage gain of each stage म्हणजे AV1, AV2, then find the values of overall voltage gain. Overall voltage gain पण find करायचं. Overall voltage gain म्हणजे काय आपण ऑलरेडी बघितलं. We have seen the equation for the overall voltage gain. Overall voltage gain साठी notation काय AV. AV is the notation for the overall voltage gain. What is the equation? AV1 into AV2. Okay, the product of voltage gain of two stages AV1 into AV2 is equal to AV. This is the normal scale, but they have told to find the voltage gain of amplifier in decibel scale. Decibel scale साठी काय ते मग आपण बघितलंय. For decibel scale here I will write GV is the notation for voltage gain in decibel scale is equal to 20 log of AV. It is voltage gain of amplifier in normal scale to the base 10. Okay. So this is the equation to find out the voltage gain of amplifier in decibel scale. Okay, this is the circuit diagram. In this circuit diagram, they have given the value of R1 is equal to 33K, R2 is equal to 8.2K, RC1 that is the collector load resistance of first stage is 3.3K. Emitter stabilizing resistor R1 is of 1K. Then same value in the second stage also. R1 and R3 same, R2 and R4 is same, RC1 and R3 is same, RE1 and RE2 is same. Okay. They have given the HFE forward current gain. We can say that beta is equal to 100. Means current gain for the first stage HFE1 is equal to 100,
HFE2 is equal to 100. Here this is HFE1 and this is the HFE, I think so HFE12 and it does not HFE1 is equal to 100 means current gain of first is 100, current gain of second is 100. They have given the load distance RL is equal to 10K. Okay. Then RL is 100. So we have to find out the first value. We have to find out the AV1, AV2 and AV in normal scale as well as scale. Okay. All of you understood. समझ लगा अपन करेक्शन AV1 is the voltage gain of first stage, AV2 voltage gain of second stage, AV overall voltage gain. And we find out the overall voltage gain in decibel scale as well. Okay. So what we have seen in the last lecture voltage gain of amplifier, voltage gain is by the overall of amplifier is given by anyone say what is the equation for AV? AV is 2 minus well, Nikhil, are you present for the last lecture? Yes, sir. Nikhil Bosle. Tell me the equation for voltage amplifier AV is equal to minus. Sir, ऐकू येत नाही, अडकते. What is the equation for overall voltage amplifier? Which we have seen last lecture. May able to all of problem. T. Hello. 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 Megha. Is not audible of you? No sir, voice break होतोय तुमचा. Voice break होतोय. आता पण break होतोय. हो sir. Sagar, I am audible to you. Sakshi. मध्ये मध्ये ब्रेक होते सर. आता येतोय ना पण व्यवस्थित? Yes, संदेश. ओके. मग आपण लास्ट लेक्चरला इक्वेशन बघितलं होतं AV is equal to something. काय होतं इक्वेशन? ओके. इक्वेशन बघितलं होतं का? सिरीज इक्वेशन. AV is equal to minus HFE into RAC divided by RS plus in bracket R parallel HI. Have you seen this equation in the last lecture? I'm asking to everybody. Shefali? Yes, sir. I was not present last lecture. Okay. Okay. So, in this equation, this is the equation for the voltage gain of amplifier, that is overall voltage gain of amplifier. In this equation, HFE. HFE means what? Forward current gain. HFE is the forward current gain. And they have given the HFE for both the stages, HFE1 and HFE2. Okay, here we have seen HFE1 is 100, HFE2 is 100. HFE1 is the forward current gain for the first stage, HFE2 is the forward current gain for the second stage. Okay, so we know the value of forward current gain. Then into RAC. RAC means what? RAC is the parallel combination of collector load resistance and input resistance of second stage.
आता ज्यावेळेस आपल्याला पहिल्या स्टेजचा इथं गेन फाइंड करायचा आहे, दॅट टाइम कलेक्टर लोड रेजिस्टन्स इज द RC1 and its load resistance is the input resistance of second stage R3 parallel R4. Okay, when we have to find out the gain of second stage or the voltage of second stage, that time RC2 is the collector load resistance and input load resistance is the RL. Okay, here RS is the source resistance, its value is not given, we have to assume the value of RS, or for the ideal condition we can neglect the value of RS also. R here R is the combination of this R1 and R2 for the first stage, and R is the parallel combination of R3 and R4 for the second stage, parallel with HI. HI is the input impedance. Okay, so we will see one by one. For the first stage, first of all, we will find out the value of AV1. Okay, so here to find out the value of AV1, we have to use the same equation. This is the general equation. For AV1 change काय होते बघा मग त्याच्यामध्ये बघा. For this is the equation for AV1. AV1 साठी काय, AV1 is equal to minus HFE1. HFE1 म्हणजे काय, फॉरवर्ड करंट गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज इनटू मी काय म्हटलं होतं RAC. इथे बघा जनरल इक्वेशन मध्ये काय RAC आहे. RAC म्हणजेच काय, पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ RC1. RC1 इज द कलेक्टर लोड रेजिस्टन्स ऑफ फर्स्ट स्टेज पॅरलल विथ R3 पॅरलल विथ R4. R3 आणि R4 काय, इनपुट रेजिस्टन्सेस सेकंड स्टेज इज ऍक्ट ॲज लोड फॉर द फर्स्ट स्टेज. म्हणजे काय होणार आहे, RAC जे आहे जनरल इक्वेशन मध्ये RAC जे आहे ही कॉम्बिनेशन कशा कशा असते, कलेक्टर लोड रेजिस्टन्स आणि दुसऱ्या स्टेजचं जे इनपुट रेजिस्टन्स आहे ते पहिल्या स्टेजला लोड म्हणजे ऍक्ट होणार आहे, ते दोघांचं पॅरलल कॉम्बिनेशन असते. म्हणजे लोड आणि कलेक्टर लोड रेजिस्टन्सचं कॉम्बिनेशन जे आहे त्याला म्हणायचं RAC. आता पहिल्या स्टेजचं ज्यावेळेस आपण गेन फाइंड करतोय ऍट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज, हे बघा पहिल्या स्टेजमध्ये कलेक्टर लोड रेजिस्टन्स किती आहे, RC1 आहे. आणि पहिल्या स्टेजला लोड काय ऍक्ट होतोय, इथे पहिल्या स्टेजचा आउटपुट आपण इथे मेजर करणार आहे. त्याला लोड काय म्हणून ऍक्ट होतोय, हे R3 आणि R4 जे आहे दुसऱ्या स्टेजचे इनपुट रेजिस्टन्स, इट इज ऍक्ट ॲज लोड फॉर द फर्स्ट स्टेज. म्हणून काय म्हणतोय मी, RC1 इन पॅरलल विथ R3 इन पॅरलल विथ R4 वी कॅन रिप्लेस RAC इन द फर्स्ट स्टेज. पहिल्या स्टेजमध्ये म्हणजे AV1 मध्ये मायनस HFE1 इन ब्रॅकेट जे तुमचं RAC होतं, RS कशाने रिप्लेस झालं, RC1 पॅरलल विथ R3 पॅरलल विथ R4. Okay. Then in denominator, what is the general term काय आहे denominator मध्ये, RS plus in bracket R parallel HI. So here RS is the source resistance, its value is not given. If you want to take the, or if you want to assume the value of RS, then you can assume the value is equal to 50 ohm. Or for the ideal condition, we can neglect the value of RS. आपण काय केलं तर for ideal condition, we have neglected the value of RS. म्हणजे RS neglect केलं, मग काय राहिलं मग R parallel HI. HI is the input impedance. Then R means what? Parallel combination of R1 and R2. R1 R2 कुठे बघा इथं आहे पहिल्या स्टेज मध्ये. This parallel combination already आपण बघितलं, equivalent circuit. In the equivalent circuit of amplifier we have seen the parallel combination of R1 and R2 is given by R. म्हणजे R च्या ठिकाणी आपलं काय आलं, R1 parallel R2 parallel HI. So this is the equation for voltage gain of first stage. पहिल्या स्टेजचा गेन फाइंड करण्यासाठी हे इक्वेशन तुमच्याकडे भेटलं. आता ह्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला सगळ्या व्हॅल्यू माहिती आहेत. किती आहे, HFE1 किती दिलंय 100 फॉर द फर्स्ट स्टेज. RC1 दिलेलं आहे तुम्हाला, RC1 किती आहे 3.3K. त्यानंतर R3 R4 पण दिले, R3 किती आहे 33K, R4 किती आहे 8.2K. ओके, ही व्हॅल्यू आपल्याकडे आहेत. R1 33K, R2 8.2K, HI किती दिलाय त्यांनी 2.5K. ओके, HI ची व्हॅल्यू आता इथं या सर्किट डायग्राम मध्ये दिलेली नाही त्यांनी, तर म्हणजे अजून केली आपण इथं बाय डिफॉल्ट. मला सांगितलं HFE दिलाय पण HI पण दिला नाही. म्हणजे if the value of input impedance is not given, then we have to assume the value of input impedance will be 2.5K. Assumption सरळ आहे तसं म्हटलंय, म्हणजे HI ची व्हॅल्यू आपण किती केली, 2.5K अजूम केली. So by putting all the values, I got this equation. AV1 is equal to HFE किती दिला -100 in bracket 3.3K parallel with 33K parallel with 8.2K divided by 33K parallel with 8.2K divided by 2.5K. Up to this stage, all of understood? इथपर्यंत समजलं का सांगा. बोला बोला पटकन. ओमकार
औदुंबर हाँ यस सर. समजतंय का? हाँ हाँ सर. वैष्णवी स्वामी Yes, sir. प्रॉब्लेम हॅलो. स्टेप समजले? या 2 स्टेप समजलेत का? हो सर, पण परत एकदा नोट्स वाचावं लागते म्हणजे. ओके ठीक आहे. काय केलं आपण, एक जनरल इक्वेशन आपल्याकडे होतं. कशाचं जनरल इक्वेशन होतं? ओव्हरऑल व्होल्टेज गेनचं होतं. विथ द हेल्प ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ ओव्हरऑल व्होल्टेज गेन वी हॅव रिटन द इक्वेशन फॉर द गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज. पहिल्या स्टेज म्हणजे कुठला गेन आहे? AV1. We have written the equation for the AV1 is the voltage gain of amplifier for the first stage, and in that equation we have put the values. आता जी लास्ट इक्वेशन तुम्हाला दिसते इथं, in this equation of AV1 we have put all the values, so we have to solve this equation. आता हे सॉल्व्ह करायचं मला. आता किती आहे ते बघा, -100 मायनस आणि ऍज राहू द्या. मला काय ब्रॅकेट मधलं सॉल्व्ह करायचं? काय ब्रॅकेट मध्ये 33.3 किलो ओहम पॅरल विथ 33 किलो ओहम पॅरल विथ 8.2 किलो ओहम. बरोबर आहे का? 3 टर्म पॅरल मध्ये आहेत. आता हे पूर्ण इक्वेशन तुम्ही ऍट अ टाइम पण सॉल्व्ह करू शकताय. इफ यू आर हॅव्हिंग द कॅल्सी ऑफ 100 ms 100 ES वगैरे आहे 99 MS, त्या कॅल्सी मध्ये तुम्ही सगळं इक्वेशन पुट करू शकताय. किंवा जर तुम्हाला हे सगळं ऍट टाइम पुट करता येत नसेल तर काय करावं लागेल तुम्हाला? मग त्याच्यामध्ये हे आपण बघूया काय करावं लागेल. इन दिस इक्वेशन आता हे जे इक्वेशन आपलं इथं हे 33.3K पॅरल विथ 33K. ओके, इन दिस इक्वेशन this first of all we solve this 3 point pen येतो. ओके, त्या इक्वेशन मध्ये पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल? we have to solve this 3.3K parallel with 33K. सॉल्व्ह काय म्हणलं तर 3.3K पॅरल विथ 33K. आता 2 रेजिस्टर इथं पॅरल मध्ये आहेत, म्हणजे त्याचं कसं कॉम्बिनेशन कसं सॉल्व्ह करतो आपण? पॅरल मध्ये असतील तर मग त्याचा रिझल्ट कसं येणार? मग आपला आता के आपण थोड्या वेळ साईडला ठेवा, कारण 3.3K इंटू पॅरल विथ 3.33 केलं तर त्याचा आन्सर शेवटी काय येणार आहे? 3.3K इंटू 33K डिवाइड बाय 3.3K प्लस 33K. के कॅन्सल होणार, तेव्हा शेवटी के राहणारच आहे. आपण काय करूया तर आपल्याला सॉल्व्ह कसं करणार? म्हणजे 3.3 इंटू 33 डिवाइड बाय करणार मग 0.3 काय होणार? मग हे असं सॉल्व्ह करावं लागणार आपल्याला. बरोबर आहे का? जर 2 रेजिस्टर पॅरल मध्ये असलं असंच करतो ना आपण, दोघांचं मल्टिप्लिकेशन डिवाइड दोघांचे ऍडिशन. म्हणजे आपल्याला 3.3 इंटू 33 किती आन्सर सांगा? आन्सर सांगा त्याचं किती येते? कॅल्सी आहे का? 3.3 इंटू 33 डिवाइड बाय 3.3 प्लस 33. व्हॉट इज आन्सर? Do the calculation. Pratibha, what is the value of 3.3 into 33 divided by 3.3 plus 33? Vaishali. बोला. 66 बरोबर येते का? 66. ओके, द आन्सर विल बी द 66K. हे आपण साईड ठेवलं होतं ना, तिथे येणार शेवटी तो. द आन्सर विल बी द 66 किलो ओहम. आता काय झालं मग? 66 किलो ओहम येते? नाही येणार आन्सर 66. चुकता आन्सर. एक आहे तुमचं 3.3K, दुसरा आहे 33K. तुमचा आन्सर नियर टू द 3.3K येणार बघा. 3.3च्या जवळ येणार. 3 हा किती? 3 येते सर. 3 किलो ओहम येते का? हा. ओके,
60 कोणी सांगितलं मग? आन्सर विल बी द 3 किलो. मी रूल तुम्हाला सांगितलंय ना. हिअर 2 रेजिस्टन्स आर देअर. वन इज 3.3 किलो ओहम, another is 33 kilo ohm. These two resistances are in parallel. Standard rule काय सांगतोय? When two resistances are in parallel, then its resultant resistance will be nearly equal to the lower resistance. आता ह्या दोन्ही मध्ये लोअर कुठला आहे? 33 आहे का 3.3 आहे? 3.3. म्हणजे आपल्याला एवढं तर कळलं, आपला आन्सर 3.3 च्या जवळ येणार आहे. म्हणजे 66 तर नाही येणार. म्हणजे 3.3 च्या जवळ आपला 3 आहे. 33 पेक्षा जवळ आपल्याला 3.3 आहे. सो आन्सर इज द 3 किलो. आता परत काय करावं लागेल आपल्याला? 3 किलो इन पॅरल विथ 8.2 किलो ते फाईंड करा. मग आधी पहिल्या दोघांचा फाईंड केला आपण ना. इथं 3.3 आणि 33 के. ह्याचा आन्सर किती आला? आता मी लिहिलं इथं. आन्सर किती आलंय? 3 किलो पॅरल विथ 8.2. फाइंड दिस. किती ते बघा. पुढे आन्सर 3K पॅरल विथ 8.2K. परत किती करणार? की साईडला ठेवा कडे. 3 into 8.2 divided by 3 plus 8.2. What is the answer? Calci use करा. What is the value of 3 into 8.2 divided by 3 plus 8.2? बोला, बोलल्याशिवाय कॅड M3 आणि MT ला काही कळणार नाही. You should be attentive. You should be attend the section lecture sincerely. हा 2.19 किलो. 2.19. हाँ 19 किलो. ओके, करेक्ट. सो न्यूमरेटर मध्ये काय झालं मग आपला आन्सर? -100 इंटू 2.19 किलो. आता डिनॉमिनेटर मध्ये पण फाइंड करावं लागेल आपल्याला. 33K पॅरल विथ 8.2K पॅरल विथ 2.5. ह्याचा आन्सर कोण सांगता येईल? डिनॉमिनेटर सांगा पटकन. In denominator, what is the value of 33K parallel with 8.2K parallel with 2.5K? त्याचं पण तसं करावं लागेल. तुम्हाला सेपरेट पहिल्यांदा पहिल्या प्रॉब्लेमला सेपरेट सॉल्व्ह करा. दुसऱ्या प्रॉब्लेमला न्यूमरेटर एकत्र कॅल्क्युलेट टाका आणि मग डिनॉमिनेटर एकत्र टाका. मग तिसऱ्या प्रॉब्लेमला सगळंच ब्रॅकेट टाका एकदम, तरी पण येतंय. थोडं प्रॅक्टिस करा. सांगा डिनॉमिनेटरचा आन्सर काय येते? 33K parallel with 8.2K parallel with 2.5K. एवढा उशीर लागल्यानंतर 7 मार्काचा डिझाईन प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करणार तुम्ही? एका प्रॉब्लेमला 7 मार्काच्या 4 मिनिटं सफिशियंट आहे. 4 मिनिटात तो सॉल्व्ह करावा लागतो. हाफ टाइम असते फक्त. 7 मार्काच्या 3.5 मिनिटं असते ऍक्च्युली 7 मार्कासाठी. कोण सांगताय? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ 33K पॅरल विथ 8.2K पॅरल विथ 2.5K? डू इट फास्ट. डिनॉमिनेटर. शुभम आडे झाले वाटतं. शुभम कॅल्सी आहे का? पाटील शुभम बरोबर करून दे. कोणालाच येत नाही सॉल्व्ह करता. आता सांगितलं न्यूमरेटर मध्ये कसं करायचं. 2 सॉल्व्ह करायचं. तिन्ही एकदम 2 करा. कॅल्शियम मध्ये तिन्ही पण एकदम होते, तरी पण 2 करा. 33K पॅरल विथ 8.2K करा पहिल्यांदा. नंतर परत दोघांचं कॉम्बिनेशन 2.5K सोबत करा. किती व्हॅल्यू आली? व्हॉट इज द फायनल आन्सर ऑफ डिनॉमिनेटर? हॅलो 15.48. किती आलंय? 15.48. ओके, आपण बघूया आलंय तेवढं. चुकलंय. 1.81 येते. 1.81K आलंय कोणा सांगा? हो सर. 1.81K. आता इथं काय होणार? मग केलं की कॅन्सल होणार. हे के आणि हा की कॅन्सल झाला. बरोबर आहे का? इथला डिनॉमिनेटर मधला के आणि न्यूमरेटर मधला के कॅन्सल झाला. मग किती राहिलं फायनल? -1 राहणार. 100 इंटू 2.19 डिवाइड बाय 1.81 किती येते बघा. तिथे सांगा आता. राईट, सोपं मल्टिप्लिकेशन आहे. 100 इंटू 2.19 डिवाइड बाय 1.81
Take the minus calculation. 120. Minus 120. 20. The correct answer. AV1 is equal to minus 120. आता मायनस साईन काय आहे तर AV1 हा तुमचा फक्त सिंगल स्टेज आहे, पहिली स्टेज आहे. आणि आपण काय म्हणतो इन सिंगल स्टेज इनपुट अँड आउटपुट आउट ऑफ फेज बाय 180 degree. That's why minus sign is there. Okay, the answer will be the 120. The voltage gain of first stage will be 120. Or if you got the same answer, then we have to find out the voltage gain for the second stage, that is AV2. AV2 फाइंड करायचं आपल्याला आता. AV2 साठी काय माहिती असणार मग मायनस HFE2. टू का म्हटले पहिल्या स्टेजला आपण काय म्हटलं HFE1 घेतला होता. HFE2 म्हणजे करंट गेन ऑफ सेकंड स्टेज इंटू RAC डिवाइड बाय आपण RS तर निग्लेक्टच केला. फॉर आयडियल कंडिशन वी हॅव निग्लेक्टेड द व्हॅल्यू ऑफ RS. मग काय येणार मग डिनोमिनेटर मध्ये R पॅरलल तुमचा HI येणार. आता HI तुमचं इथं काय ते बघूया आपण आता. मग इथं परत मायनस HFE2 आणि RAC. आता दुसऱ्या स्टेज मध्ये RAC म्हणजे काय कलेक्टर रेजिस्टन्स कुठला आहे दुसऱ्या स्टेज मध्ये इथे बघा. इन द सेकंड स्टेज कलेक्टर रेजिस्टन्स ऑफ सेकंड स्टेज इज द RC2 आणि लोड रेजिस्टन्स कुठला आहे RL आहे. दुसऱ्या स्टेज मध्ये लोड रेजिस्टन्स RL आहे. पण जर इथं मी तिसरी स्टेज यूज केली असती तर माझं इथं R5 आणि R6 जर इनपुट रेजिस्टन्स असतं तर काय असतं मग माझ्या दुसऱ्या स्टेजला न्यूमरेटर मध्ये RC2 पॅरल विथ R5 पॅरल विथ R6. आणि इथं मी तिसरी स्टेज यूज केली का नाही डायरेक्ट काय केलंय लोड रेजिस्टन्स यूज केले म्हणून माझं काय येणार RAC इज द पॅरल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस RC2 इन पॅरल विथ RL. ओके म्हणून इथं फॉर द सेकंड स्टेज तुमचं काय आलं मायनस HFE2 इंटू RAC म्हणजेच मायनस HFE2 इन ब्रॅकेट RC2 पॅरल RL डिवाइड बाय. आता दुसऱ्या स्टेजमध्ये इनपुट रेजिस्टन्स कुठले आहेत R3 आणि R4 आहेत. म्हणून आपण R म्हणजे काय पॅरल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट रेजिस्टन्स. पहिल्या स्टेजमध्ये इनपुट रेजिस्टन्स कुठले होते R1 आणि R2 होते. म्हणून पहिल्या स्टेजमध्ये AV1 च्या इक्वेशन मध्ये R च्या ठिकाणी आपण R1 पॅरल R2 घेतलं होतं. याच्या ॲज इट इज आहे. पण दुसऱ्या स्टेजमध्ये इनपुट रेजिस्टन्स कुठले तिथं बघा दुसऱ्या स्टेजमध्ये इनपुट रेजिस्टन्स R3 आणि R4 आहे. ही दुसरी स्टेज आहे इथून इकडे हे पॉईंट दाखवतोय मी. सो इन द सेकंड स्टेज इनपुट रेजिस्टन्स आर R3 and R4. That's why the equation of AV2 is equal to minus HFE2 in bracket RC2 parallel RL divided by R3 parallel R4 parallel HI. व्हॅल्यू पुट करा सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याकडे आहेत आणि फाइंड करा किती येते आन्सर बघा. येते का तुमचं मायनस 137. फाइंड करा डू इट फास्ट. 3.3K पॅरल विथ 10K. लोड रेजिस्टन्स व्हॅल्यू पण दिली ना 10K. बघा येते का AV2 137 येते का बघा 137. See all of you. काय करणार न्यूमरेटर मध्ये 3.3K पॅरल विथ 10K आहे म्हणजे 3.3 इंटू 10 डिवाइड बाय 3.3 प्लस 10 करा त्याला शेवटी K द्या किती येते बघा. त्यानंतर डिनोमिनेटर मध्ये पण 3 व्हॅल्यू आहेत 33K इन पॅरल विथ 8.2K पॅरल विथ 2.5K. 8.2K आणि 33चं पहिल्यांदा फाइंड करा आणि त्यांचं पॅरल कॉम्बिनेशन आलेलं ते 2.5K सोबत करा आणि बघा किती व्हॅल्यू येते. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ AV2. डू इट फास्ट अँड टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ AV2. कॉल केले कोणी. रोहिणी जगताप किती आला AV2चा आन्सर. From the next lecture, if I have asked the question to particular person or particular student, and if you are not given the reply, then I will mark as absent for that particular lecture. If I'm asking the some of the question to you and you are not giving the reply or not giving the answering means, yeah, I think you are only logged in to the lecture and you are not present for the lecture physically. मी फक्त लॉग इन करून ठेवलेलं असेल कुठेतरी साईडला मी आवाज देते कोण आवाज देत नाही वगैरे असं तसं असेल तर मग काय अटेंड करून काय उपयोग आहे. आय विल पुट सिम्पली ऑप्शन फॉर दॅट पर्टिक्युलर लेक्चर.
I think 28 students are there. Out of that 28, no one is able to find out the calculation. Simple calculation: 3.3k in parallel with 10k divided by 33k parallel with 8.2k parallel with 2.5k. Rahul Rajput, are we able to find out the value? सर 5 येतं का डिनॉमिनेटर? डिनॉमिनेटर मला माहित नाही. फायनल आन्सर सांगा किती येते AV2. Tell me the final value of AV2. Negative sign is as it is there. Only tell me the value. What is the final value of AV2? I think someone has put 132. No. सृष्टी, कॅल्सी आहे का तुमच्याकडे? आहे सर. किती आला आन्सर? Rahul Rajput, are you there? Yes, sir. किती आला आन्सर? सोपं आहे. आता सांगितलं कसं करायचं ते. कॅल्सीवर डायरेक्ट मी करतो इथं सगळं. After that, Rohini Jagtap, are you there? No, 120.5 पण नाहीये. श्रेया कुलकर्णी, येस सर. किती आला आन्सर? सर सॉल्व करते. ओके, एवढा वेळ नाही लागला पाहिजे. कसं करणार ते आता तुम्हाला सांगितलं इथं किती आहे. 3.3k म्हणजे काय ना तुमचं इथं. 1 सेकंड ना, -137 आन्सर येते त्याचं. आलंय का बघा. आता तुम्हाला सांगितलं इथं कसं होणार. इथं काय आहे 3.3 इंटू किती आहे 10 डिवायडेड बाय किती येते 3.3 प्लस 10 ही झाला तुमचा न्यूमरेटर. येते आन्सर बघा. त्यानंतर न्यूमरेटर झाल्यानंतर तुम्हाला डिनॉमिनेटर मध्ये काय करायचं पहिल्यांदा 33k म्हणजे 33 इंटू 8.2 डिवाइड बाय 33 प्लस 8.2 हे फाइंड करा. याचं पॅरलल कॉम्बिनेशन काय सोबत आहे 2.5k सोबत. त्याचं किती येते बघा. आणि दोघांचं झाल्यानंतर त्याचं काय करायचंय डिवायडेशन करायचंय. ह्याची व्हॅल्यू प्लस ह्याची व्हॅल्यू किती आन्सर येते. AV2 इज इक्वल टू -137 येते का? एकाचं पण आलं नाही. काय करायचं असं म्हणल्यानंतर रिस्पॉन्स कसं सॉल्व्ह करायचं प्रॉब्लेम. स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? नो सर. सांगणार का जी स्क्रीन दिसत नाही म्हणून. काय करायचं मग? किती आले आन्सर सांगा पटकन. ओके, -137 इज द आन्सर ऑफ AV2. बघा परत नोट्स मध्ये येते का. सो वी गॉट द व्हॅल्यू ऑफ AV1 इज इक्वल टू -120 and the value of AV2 is equal to -137. Negative sign is for single stage. Input and output is out of phase by 180 degrees. That's why negative sign is there. So overall voltage gain AV is equal to AV1 into AV2. आता हे पण निगेटिव्ह मध्ये हे निगेटिव्ह म्हणजे पॉझिटिव्ह होणार. दोन संख्या निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह म्हणजे 120 into 137 किती येते बघा
120 into 137 is the 16,440 आहे बघा. Is the overall voltage gain of amplifier in normal scale. हा नॉर्मल स्केल मध्ये झाला. डेसिबल मध्ये कसं फाइंड केलंय बघा. GV is equal to 20 log of 10 to the base 20 log of 16,440 to the base 10. The answer is 84 dB. आले कोण 84? $137 फक्त शेफाली झाले, बाकीच कोणाच नाही. बरं ते तर फाइंड करा आता. एच व्हॅल्यू किती आहे? 16,440. फ्रॉम दिस व्हॅल्यू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एम्प्लिफायर व्होल्टेज गेन इन डेसिबल स्केल. GV is equal to 20 log of 16,440 to the base 10. Find this value. हो सर 84.31. 84.31. Correct. ओके. हा पहिला प्रॉब्लेम झाला. एक प्रॉब्लेम झाला. समजला का सांगा? इक्वेशन फक्त यूज करायची. इक्वेशन मध्ये फक्त व्हॅल्यू टाकायची. पॅरामीटर फाइंडच्या प्रॉब्लेम मध्ये सोपा आहे. डिझाईनचे प्रॉब्लेम थोडेसे अवघड आहेत. द पॅरामीटर सॉल्विंग प्रॉब्लेम वी हॅव टू फाइंड आउट द parameter with the help of equations for the voltage gain, current gain, input resistance, output resistance. By using these equations, we have to find out the different parameter values. There is voltage gain, then current gain, input resistance, output resistance, like that. Okay. So next problem we will see in the next lecture. For today, we will stop here. Before going to stop and to take the attendance, so don't leave the meeting or should be present here only.